عزیز دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی۔ ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ اپنے غلاموں سے ایک اعلان یہ بھی کریں، ایک بات ان سے یہ بھی آپ کہیں، قل یا ایھا الناس، آپ فرما دیں کہ اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں نا تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نا مجھے مخلوق کا رسول بنا کے بھیجا ہے۔ حضور انسانوں کے بھی رسول ہیں، فرشتوں کے بھی رسول ہیں، جنوں کے بھی رسول ہیں، رسولوں کے بھی رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں جو سوچ عطا فرمائی وہ ایک امت کی سوچ دی۔ حضور کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یہ جو گروہ بندی کی سوچ ہے نا، یہ اپنے گھر کی سوچ، اپنی گلی کی سوچ، اپنے محلے کی سوچ، سوچوں کا محدود ہونا، یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے پیغام کے مخالف ہے۔ حضور نے نا بڑے ذہن بنائے، بڑی سوچیں دی، اور لوگوں کے ذہنوں کے اندر وسعت پیدا کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے پچھلے کچھ عرصے سے، ہمیں بری طرح بانٹا گیا ہے۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں جس کے 4 صوبے، لیکن چاروں صوبوں کے لوگوں کی سوچوں کو تقسیم کیا گیا۔ جس سیاسی جماعت کی حکومت سندھ میں ہے اس کی پنجاب میں نہیں، جس کی پنجاب میں ہے اس کی خیبر پختونخوا میں نہیں۔ ذہنی سطح پر تقسیم کی گئی، کبھی علاقوں کے نام پر، کبھی زبان کے نام پر، کبھی کسی نام پر۔ اہل حق، اہل سنت کے اندر بھی جو نظریاتی طور پر پختہ ہیں اور سواد اعظم ہیں، وہاں بھی چھوٹی چھوٹی تقسیمیں، اپنے اپنے گروہ، اپنے اپنے مفادات، اللہ ماشاءاللہ اپنے اپنے معاملات۔ ہمیں اس وسیع سوچ کی طرف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ جس سوچ میں انسان اپنی نہیں سوچتا، اپنے پڑوسیوں کی بھی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا، اپنے خاندان کی بھی سوچتا ہے، اپنی نہیں سوچتا، اپنی ملت کی بھی سوچتا ہے۔ صرف اپنی بات نہیں کرتا، وہ اپنے سے جڑے ہوئے ہر انسان کی بات کرتا ہے۔ وسیع سوچیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اگر آپ سیرت مبارکہ کو دیکھیں گے نا، تو حضور کی سیرت نور میں ہر شخص کے لیے حضور نے عزت اور پیغام رکھا، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جانور بھی آ کے اپنے دکھ سنا جایا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق مستقل بنیادوں پر بیان فرمائے۔ یعنی انسان کی ضرورت تھی جانور کا گوشت کھانا، تو وہاں بھی اسے بے رحم ہونے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ بکری ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو محبوب نے فرمایا 2 دفعہ مارنا چاہتے ہیں اسے، 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو، اس کی آنکھوں سے اوجھل کر کے اس ہتھیار کو تم تیز کرو، اس کے حق کا خیال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا رستوں کے، رستہ ہوتا ہے نا، رستوں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا رستوں کے نشان نہ مٹانا۔ لکھا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں فیصل آباد اتنے کلومیٹر اور شیخو پورہ اتنا کلومیٹر، تو اس کے اوپر اشتہار نہیں لگا دینا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا رستوں کے نشان مٹانے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں کے حقوق بیان کیے، رستے کشادہ کرنے کا کہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کی بات کی۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہمیں نا ہمارے گھر کے اندر ایک سبق دیا جاتا ہے، پھر ہم کسی جگہ وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ اب لوگ ارادت اور عقیدت کے نام پر بھی لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ میرے سوا کہیں اور نہ جانا۔ عزیز بھائیو، وسعت ذہنی، اگر آپ بچوں کو یہ بات بتا دیں گے نا کہ صرف تو نے اپنا سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے، اپنے گھر کا سوچنا ہے، ان کے ذہن چھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے انہیں بڑی صلاحیت بھی دی ہوگی تو وہ ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے، ملت کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ بڑی سوچیں، وسعت، آپ کا مزاج اس طرح کا ہو کہ آپ یہ محسوس کریں کہ میں تو ملی کام کروں گا، میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دوں گا۔ آپ دیکھیں نا، اگر کچھ آدمی چھوٹی بات کرتا تھا نا تو حضور اس کے مقابلے میں اسے ایک بڑی بات ارشاد فرماتے۔ حضرت سراقہ بن مالک جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں نا چھوٹا مفاد نہیں رکھ لیا جاتا، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، محفل میلاد میں بھی 25,000 30,000 کی چھوٹی بات، یہ چھوٹا مفاد۔
آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں, آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سناف ہیں, آپ کی تو اربوں خربوں میں قیمت ہے, تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنا منصب تو دیکھیں, آپ اپنا منصب تو دیکھیں بھائی, اور آپ دیکھیں بات کتنی چھوٹی کر رہے ہیں. آپ نے کہاں اپنے آپ کو بند کر لیا؟ سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ میں نے ایک گھوڑا لیا, چونکہ اعلان کیا تھا ابو جہل نے کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ مہنگے تھے. آج کل ہمارے پاکستان میں ساہیوال نسل کی گائے مہنگی ہوتی ہے, فلانے نسل کا بکرا مہنگا, ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا عرب میں, ذرا مہنگا ہوتا. کہتے میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھا. میں نے حضور کو ایک جگہ پا لیا, ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. سرکار نے زمین کو حکم دیا, اللہ کی قدرت, حضور کا معجزہ کہ میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. میں نے حضور سے معافی چاہی کہ حضور معاف کر دیں, اب نہیں آپ کی طرف بڑھتا. حضور نے معاف بھی کر دیا. میرے اوپر پھر غلبہ ہوا نفس کا, میں پھر آگے بڑھنے لگا, پھر میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا. 3 دفعہ میں نے معافی مانگی, 3 دفعہ حضور نے مجھے معاف کیا. اب میرے دل نے گواہی دینی شروع کر دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں. اب میں جب حضور کی طرف ایمان کے ارادے سے بڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ 100. حضور نے مجھے فرمایا اس وقت کی سب سے بڑی طاقت, جو بڑی سلطنت تھی, وہ کیسر روم کی تھی, اور وہ ہاتھوں کے اندر کنگن پہنتا تھا سونے کے, اور پوری دنیا میں اس کے کنگن معروف تھے. یعنی سب سے بڑی سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ, ظاہری طور پر بڑا آدمی. کہتے ہیں جب میں حضور کی طرف بڑھنے لگا تو کریم فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے, اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں. سب سے بڑی حکومت کے سب سے بڑے آدمی کے کنگن لینا اتنی چھوٹی سی بات, 100 سرخ اونٹ. حضور نے ذوق بدل دیا, انداز بدل دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مطلب صرف یہی ہے, اتنی بڑی بات کر دی. کہتے میں کلمہ پڑھ گیا, اللہ نے توفیق دے دی, ایکو ذرا کم کر دی. کہتے میں مسلمان ہو گیا. سرکار اب حضور یہ وعدہ کب کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان بچے ذرا میری بات پہ غور کریں. سرکار مکے سے نکل رہے ہیں, مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں. ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں, لیکن محبوب وہاں بھی جب بات کرتے ہیں تو سلطنت فتح کرنے کی بات کرتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا سطحی سی باتیں, گھر بناؤں گا, بچے پالوں گا, پلاٹ خرید لوں گا, بڑی گاڑی, یہ تو بڑی سطحی سی سوچ ہے. مسلمان کی کبھی یہ سوچ ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے, کیونکہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. بڑی سوچ اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، گل گلشن علی فخر و سادات، پیر سید علی اشعری کی قبلہ دامت برکاتہم قدسی آپ تشریف لے آئے. میں شاہ صاحب کی قبلہ ویلکم کرا گا. جناب تشریف رکھیں. بسم اللہ. جی میں جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ نماز کا معاملہ ہے. آپ حضرات توجہ فرمائیں گے. اب حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا, میں نے کلمہ پڑھ لیا. اب وقت بدلے, سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے, مکہ فتح ہوا, سرکار کا وصال ہو گیا, پر وہ کنگن نہیں ابھی آئے. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا, حکومت کی, کنگن نہیں آئے. سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا. حضرت سراقہ بوڑھے ہو گئے تھے, اب گھر میں رہتے تھے, اٹھا نہیں جاتا تھا. اگر کوئی شخص کہتا نا بڑے بیمار رہتے ہو تو فرماتے پریشان نہ ہو جاؤ, میرے پاس حضرت اسرائیل نہیں آئیں گے. کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کنگن آئیں گے, جب تک کنگن نہیں نہ آتے اتنی دیر تک موت بھی نہیں آئے گی. حضرت عمر فاروق کے زمانہ مبارکہ میں وہ علاقہ فتح ہوا, وہ کنگن آئے, بوڑھے ہو گئے تھے, اٹھا نہیں جاتا تھا, پوتے بھی بیائے گئے, شادیاں ہو گئی. آپ نے فرمایا دادا کو بلاؤ. میں کہا حضرت اب تو بہت بوڑھے, اٹھا نہیں جاتا. حضرت عمر رو پڑے, فرمانے لگے کان میں ایک دفعہ کہہ دینا سراقہ کنگن آ گئے. میرے محبوب کا وعدہ تکمیل کو پہنچا, کہہ دینا کنگن آ گئے, پھر دیکھنا کیسے اٹھتے ہیں. کہتے ہیں بس جب ان کے کان میں کہا تو یوں لگا جیسے رب نے جناب زلیخا کو جوانی عطا کر دی. اٹھے وہ اور انہوں نے بستر چھوڑا. کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی, حضور سید عالم کی وہ غیب کی خبر پوری ہوئی. جناب سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن آئے. جوانوں ہمیں لگا دیا گیا چھوٹی باتوں پہ, سطحی سوچوں پہ. آپ ضرور رہیں, اگر آپ کسی جماعت کو صحیح سمجھنے لگے ہیں, کسی پارٹی میں ضرور رہیں, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرا آپ کی نظر میں برا ہو گیا.
آپ اپنے قبیلے کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو اس قدر زیادہ آپ گروہ کے قائل ہو جائیں کہ آپ کو روز لوٹا جائے، کبھی برادری کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر. اس سے تھوڑا اوپر اٹھیں، سوچوں کو تھوڑا بڑا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جاہلیت کی رسمیں اپنے پیروں تلے رون دی ہیں. اب کوئی ایسی جاہلانہ بات نہ کرے کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میرا قبیلہ بڑا ہے. خدا کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں اگر قدر ہے تو وہ تقوی کی ہے. اپنے ذہنوں میں وسعت، دلوں میں بڑا پن، مزاج کے اندر آپ دیکھو انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے نا، مجھے سب سے زیادہ اپنی کمزوریوں کا پتا ہے، لیکن اپنی ساری کمزوریوں کا پتہ ہونے کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے. اور دوسرے کا پتہ بھی ہے تو ایک آپ کا ہی پتہ ہے نا. اپنی ساری کا پتہ ہونے کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کی ایک دو کا پتہ چل جائے تو یوں نہ کریں. دل تھوڑا بڑا، ذہن تھوڑا وسیع. ایک شخص کو سزا دی گئی، ان پر حکم حد لگائی گئی، ان کا وصال ہو گیا. یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی، ان کا وصال ہوا، ان پر باقاعدہ حد لگی. ایسا جرم تھا جس کی بنیاد پر حد لگائی گئی، اور اس اسلامی سزا کے نتیجے میں وہ وصال کر گئے. نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو کتنا بڑا جرم کر کے دنیا سے گیا ہے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حضور نے حد لگائی ہے، ان کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنا جرم کر کے دنیا سے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی غیبت کر رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. تم ابھی تک یہیں اڑے ہوئے ہو. تم اپنے ذہن کو بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جب رب معاف کر دیتا ہے تو تمہیں بھی ذہن بڑے کر لینے چاہیے. اپنی طبیعتوں میں وسعت لائیں. ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں. آپ تھوڑی سی طبیعتوں کو جب وسیع کر لیں گے. دیکھیں ابو جہل کا مین مسئلہ کیا تھا؟ اس کا مسئلہ گروہ پرستی تھا. ایسا نہیں تھا کہ اسے حق کا پتہ نہیں تھا، اسے سب خبر تھی. سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو بیٹھ کے نا رات کو قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. ویسے راتیں کافی لمبی ہیں، جس نے آج کل تہجد نہیں نہ پڑھی اس نے کبھی بھی نہیں پڑھی. اول وقت آرام کرے، رات کو اٹھے اور تھوڑا وقت دے. اگر 40 سال کی عمر تک 35 سال کی عمر تک مصلح پکا نہ ہو تو بعد میں پھر طبیعت لگتی نہیں. سحری میں اپنا معمول ضرور بنائیں. سویرے اٹھنے یہ خاص دن ہے. آپ ڈاکٹر جو آپ کو کہتے ہیں 8 گھنٹے نیند پوری کرو تو 7 بجے عشاء ہے اور ادھر 6:15 بجے فجر ہے. اتنی لمبی رات ہے، جس نے اب نہیں اٹھنا اس نے کب اٹھنا؟ صبح ضرور کچھ نہ کچھ. آپ 5 بجے بھی اٹھ کے نفل پڑھیں تو ہو جائیں گے، کیونکہ تقریباً 5:30 بجے کے قریب اذان فجر کا وقت ہے. عزیز بھائی خوب توجہ کریں. نبی پاک علیہ السلام نا رات کو وقت دیتے تھے مصلے کے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کی چوٹی پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت فرماتے. اچھا قاری قرآن پاک پڑھے تو سننے کو جی چاہتا ہے، اور جب خود محبوب قرآن پاک پڑھے تو سرکار تلاوت فرماتے. عجیب حال ہو گیا کہ ابو جال بھی کسی جھاڑی میں چھپ کے حضور کی تلاوت سن رہا. ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ بھی چھپے ہوئے تھے. اخنس بن شریک بھی کسی جھاڑی میں. تھوڑی دیر نہیں، یہ دلچسپی پیدا کرو قرآن پاک. تھوڑی دیر نہیں، ساری رات حضور نے پڑھا اور ساری رات انہوں نے سنا. یہ بہت مشکل کام ہے. ساری رات. صبح نکلنے لگے تو کسی کونے میں ملاقات ہوگی. تو کدھر آیا تھا؟ اس نے کہا تو کدھر آیا تھا؟ تیسرا کہنے لگا مجھے بتاؤ نا تم کدھر آئے تھے دونوں؟ کل نہیں آنا. دو عام لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ ہم لوگوں کو روکتے خود آتے. لیکن قربان جائیں، کہتے حضور کی تلاوت تھی نا. رات کو ارادہ تو تھا نہیں جائیں گے، پر وہ تلاوت کانوں میں رس گھولنے لگی. کبھی بستر کی یہ کروٹ بدلی تو کبھی وہ بدلی، تو جب نہ رہ سکے تو چلے گئے پھر اٹھ کے. جگہ بدل بدل کے بیٹھ گئے. مسلسل آتے رہے، روز کہتے رہے آج نہیں آنا، پر کئی دن آتے رہے. ایک دن پکا کیا کہ آج کے بعد نہیں آئیں گے ورنہ عام لوگ بھی آنا شروع ہو جائیں گے. جب یہ طے ہو گیا تو اخنس بن شریک کہتے ہیں میں صبح نا ابو جہل کے گھر چلا گیا. میں نے کہا یار یہ تو بات پکی ہے نا کہ وہ جو پڑھتے ہیں بڑا سونا پڑھتے ہیں. اب تو بتا، توجہ ہے میرے عزیزوں کی. اخنس بن شریک ابو جہل سے کہنے لگا بتا، سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، نبی پاک علیہ السلام جو قرآن پڑھتے ہیں وہ سچا ہے کہ نہیں؟ میں ہوں، تو ہے، تیسرا کوئی. صحیح بتا. یہ میری بات پر خاص غور کرنا. کہنے لگا
मैं तो बहुत जमाने से कह रहा हूं कि कुरान नहीं, उनका तो एक एक हरफ सच्चा है। कुरान का एक एक हरफ सच्चा है, उनका हर शय सच्ची बयान करते हैं रसूल, उनकी हर बात हक पर मबनी है। फखरुद्दीन शुरैक कहने लगा जब सच है तो तू मानता क्यों नहीं? अब तर्जुमा कर ले इसका, ये कि तू जानता है तो मानता क्यों नहीं? आज ही बड़े लोग हैं ना, कहते हैं दीन बिल्कुल हक है तो अमल कब करना है? ये बात तो काफिर भी कह रहे थे कि है बिल्कुल सच्चा, तो अमल किसने करना है? फिर इस पे अमल कौन करेगा? अमल का ही तो मसला है। कहा तू जानता है तो मानता क्यों नहीं? तो अबू जाल ने जो सोच दी उसको देखिएगा क्या है। वो कहने लगा हमारे कबीले का और बनु अब्दे मुनाफ का, बनु हाशिम का शरीका था ना, ये शुरू से मुकाबला रहा। अगर उन्होंने घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया, अगर उन्होंने किसी गरीब को खाना खिलाया तो हमने भी खिलाया, अगर उन्होंने किसी का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया। फिर उन्होंने कहा कि हमारे कबीले में नबी आ गए। कहने लगा अल्लाह की कसम, लातो मनात की कसम, कभी नहीं मानूंगा माज़ा। उन्होंने कहा हमारे कबीले में नबी आ गए। माना क्या था कि अगर मेरे कबीले में आते ना फिर मैं मान जाता। ओहो, ये गिरोह परस्ती की सोच, ये बरादरीज़म का रट्टा आड़े आ गया, हक पहुंच गया लेकिन कबूल है। ये गिरोह बंदी की जो सोच है ना, देखे ना यहां लड़ाई हो गई चौक में हमारे बच्चे की किसी बरादरी के बच्चे के साथ, तो खबर आई कि बच्चा लड़ पड़ा है, तो पहले जाके कोई पूछता है कि गलती किसकी है? बोले पूछते हो? सीधी लड़ाई शुरू कर दी। क्या ये जायज है? दीन इसकी इजाजत देता है? अखलाकियात इजाजत देते हैं? इतने गिरोह परस्ती में आ गए कि हमने सबको शिकवे ना पुलिस वालों से। मैंने एक पुलिस ऑफिसर से बात की, मैंने कहा यार बड़े लोगों को शिकवे हैं। तो कहने लगा पीर साहब हमें नहीं तो शिकवे हैं ना, पता तो करो कितने लोग सच्चा पर्चा दर्ज कराते हैं, पूछो कितना सच्चा दर्ज कराते हैं, इनसे पूछो। उतना ही माल लिखवाते हैं जितना इनका गया है। इनको पता होता है कि हमारा मुजरिम कौन है। बहुत सारे लोगों को ये जो नामालूम नाम लिखवाते हैं, किस लिए लिखवाते हैं? कि जो पैरवी करेगा उसका भी नाम दे देंगे। गिरोहबंदी की सोच, तकसीम दर तकसीम, छोटे छोटे जहन। अगर किसी आपके मुकाबले में किसी बंदे के अंदर खूबी है तो आप उस खूबी को तस्लीम करें। अगर आप समझते हैं कि वो मेरी जमात का नहीं, बरादरी का नहीं, कबीले का नहीं, लेकिन खूबी रखता है, तो उसकी खूबी को तस्लीम करें। मैं एक सोच आपको देता हूं, आप जरा सीरत, आपका उन्वान है ना, तो सीरत का इस ये वाला रंग जरा देखिए। जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक लौंडी ने कलमा पढ़ा, हजरत उमर ने उल्टा लटका के मारा, हाथ में तलवार, मक्के के सहराओं में। हजरत उमर मुकाबले में निकले हुए हुजूर को शहीद करने के लिए, मैं शहीद करूंगा। अब मुझे बताएं, एक बंदे का आपको पता चल जाए कि वो तो आपके मुकाबले में है, शहीद करना चाहता है, तो उसके लिए आप दुआ मांगेंगे? इधर देखो मेरी तरफ। लेकिन हुजूर को पता था ना कि वो निकल तो आए हैं पर बंदा उसूलों वाला है। वो मुकाबले में निकले, यहां रिपोर्ट आ रही है कि उनके हाथ में तलवार है, और हुजूर काबे का गुलाफ पकड़ के कहते हैं या अल्लाह उमर के इस्लाम के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा दे। उनके लिए दुआएं हो रही हैं, इसलिए कि जो उनकी खूबी है वो अपनी जगह पे मुसल्लमा है। ज़हन में वुस्सत लाएं, दिलों में वुस्सत लाएं। हमारी तबीयत, दरवेश ने लिखा है, कुछ जड़ी बूटी थी तो वो पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर कोने में जाके मिलती थी। तो बहुत सारे लोग गए उसको तलाश करने के लिए, वो दवाइयों में काम आएगी, लेकिन वो रास्ता बड़ा सख्त था, ढलान वाला रास्ता था, सख्त रास्ता था। कोई जाता तो फिसल जाता, चढ़ा ही नहीं जाता था। एक साहब ने ठान ली कि मैं जाऊंगा। कई पहाड़ियां क्रॉस करके वो पहाड़ी आना थी। मेरी बात पर तवज्जो है आपकी? उसने ना जाते जब देखा कि ये ढलान है, ये तो पैर रखे तो फिसल जाता है, तो उसने कुदाल पकड़ ली, रंबा पकड़ लिया, हथौड़ा पकड़ लिया, पहाड़ तोड़ना शुरू किया। पूरा पहाड़ तोड़ के उसने 50-60 सीढ़ियां बनाई। फिर अगली पहाड़ी पे गया, उसको तोड़ा, अकेला आदमी था, सालों लग गए। उसको तोड़ के सीढ़ियां बनाई, फिर तीसरा तोड़ा। उसने को 3-4 पहाड़ तोड़े तो वक्त इतना गुजर गया कि मौत का टाइम आ गया। अब जो निढाल हुआ, आखिरी वक्त आया तो लोग कहने लगे तुझे मिला क्या? क्या मिला तुझे? कामयाब तो तू हो नहीं सका। तो वो कहने लगा तुम गलत फहमी का शिकार हो, मैं फुल कामयाब हो गया, मैं पूरा कामयाब होकर दुनिया से जा रहा हूं। का वजह? कहने लगा इस जड़ी बूटी की मुझे नहीं, सारे शहर को जरूरत है। मैंने ना 4 पहाड़ काट दिए हैं, मैंने आधा सफर आसान कर दिया है। अब जो शुरू करेगा ना वो 5वें पहाड़ से शुरू करेगा। ओ, मैंने 4 पहाड़ तो तोड़े के नहीं। कोई शख्स ऐसा हो जो आधा सफर तो आसान करे। अपनी जिंदगी का किरदार तो देखे ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हमें हदीस जमा करके दे गए ना,
उन्हें कहा लो मैं तुम्हें दे गया हूं। अब बाद में आए फुकहा, वो अहादीस से मसाइल निकालने लगे, इस्तदलाल करने लगे, उम्मत को वहां से मसाइल देने लगे, काम होता रहा, तशरीहात होंगी, काम होगा। लेकिन इमाम बुखारी ने हमारा ये सफर तो खत्म किया ना कि हम खुद चल के जाएं, हदीस ढूंढ के लाएं, उस पर जरा करें, रावियों का पता करें, ये काम उन्होंने आसान कर दिया। हमें हुजूर की सीरत ये बताती है कि जिंदगी में कुछ ऐसा करो जिसके कौमों का, मुल्कों का, मिल्लतों का, इलाकों का फायदा हो। ये छोटी सोचें पैदा कर लेना, गिरोह परस्त हो जाना, थोड़ा सा लालच जिंदगी का, और थोड़ी सी दुनिया आबाद करना और उससे कभी बाहर ही ना आना। आप वसी इमाम गजाली फरमाया करते थे, और तू देने का मिजाज बना, रब तुझे देने की तौफीक भी अताकारी देगा। तू ज़ौक ही नहीं बनाता, तेरा ख्याल ही नहीं है बांटने का। अपने ज़हन को वसी करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी। ये जो जंग खंदक हुई ना, तो मुसलमानों के हालात इतने सख्त थे कि भूख के साथ पेट कमर से जा लगे, शदीद हालात मुसलमानों के। और मुसलमान दिफाई महाज पे खड़े, खंदक खोद के, आग जला के बचाव किया जा रहा है। इतनी भूख थी कि लोगों ने पेट पे पत्थर बांधे हुए। हम ये बातें सुन लेते हैं पर ये करनी बड़ी मुश्किल है। पेट पे पत्थर। और जब अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने पेट पे पत्थर बांधे हैं, तो महबूब ने कुर्ता उठाया, फरमाया तुमने एक बांधा, मैंने दो बांधे। अब वो एक ना ढलान आ गई, खोद रहे थे ना, तो नीचे से, चूंकि अरब शरीफ के अंदर पहाड़ काफी है, तो नीचे एक ढलान आ गई, एक चट्टान आ गई, टूटती नहीं थी। तो हमारा तो खैर आजकल हाल ये है कि हमसे तो नहीं उठाया जाता सब्जी का थैला भी, मौलवी साहब से, पीर साहब से, अपने जैसे लोगों की बात का। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढलान आ गई तो सहाबा ने अर्ज की, हुजूर हमसे नहीं टूटती, तो फरमाया मुझे दो थोड़ा। हाँ, मुझे दो थोड़ा, मैं करता हूं ये काम। और खुदा के बंदो, मीठा खाना भी सुन्नत है, मिसवाक करना भी सुन्नत है, और मस्जिद नबी बन रही हो तो रोड़े उठा के लाना भी हुजूर का तरीका है। ये भी महबूब पाक का तरीका है, इस पर भी अमल होना चाहिए। तो हुजूर ने फरमाया मुझे दो थोड़ा, मैं तोड़ता हूं। आप मेरी बात पर गौर करेंगे, अभी मक्का भी फतह नहीं हुआ। वो जब चट्टान हुजूर के सामने आई तो सरकार ने हथौड़ा पकड़ा, एक जोर से मारा हथौड़ा, और पता क्या फरमाया? फरमाया लो भाई, अल्लाह ने मुल्क के शाम की कुंजियां भी मुझे दे दी, ये शाम भी फतह हो जाएगा हमारा ही है। दूसरा थोड़ा मारा तो महबूब फरमाने लगे लो भी, अल्लाह ने इराक की कुंजियां भी हमें दे दी। तीसरा थोड़ा मारा तो फरमाया लो भी, फारस भी फतह होगा, अल्लाह ने उसका भी वादा फरमा लिया है। अब हुजूर अंदर हैं खंदक के, चट्टान को तोड़ रहे हैं, और जब फरमाते हैं ना लो भाई रब करीम ने मेहरबानी कर दी, इलाके दे दिए, तो कोई से अभी ये नहीं कह रहा कि हुजूर कब फतह होंगे, किस तरह होंगे, अभी तो मक्का नहीं फतह हुआ। हुजूर बताते जाते थे और वो नारे लगाते जाते थे। अपनी जिंदगी में वसी बात करें, आपका बड़ा ज़हन हो, बड़ा दिल हो। ये छोटी छोटी, यार देखो, मेरा अगर नालायक बच्चा नहीं पढ़ता तो मेरी बहन का अगर लायक है तो उसे पढ़ा लूं। अगर मेरे मोहल्ले और गली में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने वसाइल की बुनियाद पर अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, तो मेरी सोच उधर क्यों नहीं जाती? क्यों मैं सारा कुछ समेट के अपने गाड़ी लाना चाहता हूं? मेरे अब्बा जी कहा करते थे, पड़ोसी की आग इसलिए भी कभी कभी बुझा देनी चाहिए, खुदा न खास्ता पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो इसलिए ही बुझा देनी चाहिए कि अगर इसकी ना बुझाई तो कहीं मेरे घर ही ना आ जाए। दाएं बाएं आग बुझ जाए तो अपना घर भी बच जाता है। अगर आप सोसाइटी के अंदर अच्छा किरदार प्ले करेंगे, जहन को वुसअत देंगे, ये छोटी छोटी सतही सोचों से बाहर आएंगे, क्या मसलन हमारा नफा है, आप यकीन करें कुछ नहीं। इतना सा छोटा सा माल कमाने के लिए हम अरबों खरबों का मिल्ली नुकसान करते हैं। अपना घर बनाने के लिए कौमों को मकरूज कर देते हैं हमारे हुक्मरान, अपना घर बनाने के। अगर तबीयत देखें, जो आदमी जाली दवाई बेचता है क्या नफा कमाता है? वो 50,000 रोज कमा लेता होगा, लेकिन वो इंसानी जान जो एक बच जाए तो समझो इंसानियत बच गई। वो समझता ही नहीं इस बात को कि यार मेरी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। डॉक्टर को लोग मसीहा समझते हैं। मैंने देखा डॉक्टर अगर कह देना आपको कुछ भी नहीं तो बाबा जी आराम से सो जाते हैं, लेकिन वो डॉक्टर है, वो किस लालच में पड़ गया? तू देख तो सही, अल्लाह ने तुझे कहां खड़ा किया है कि तेरे जुमलों से लोगों को सुकून हो जाता है, और तू कहता है कि पहले बाहर 2,000 जमा कराओगे तो मेरे पास आओगे। तू मीठा बोलता ही नहीं, तेरी तबीयत ही नहीं। मैं आपको बड़े दर्द से कहता हूं कि वो लोग जो खानकाई हैं, इनके पास लोग अकीदत से चल के जाते हैं, वो कहते हैं 3 मिनट से ज्यादा मुरीद के पास नहीं बैठना वरना मुरीद अदब नहीं करते। और कई दफा होता भी, आप थोड़ा प्यार ज्यादा कर लें तो साहब भी समझते हैं कि खैर से लगे,
लेकिन आपको उनकी तरफ देख के अपना रवैया बदलना है। आप तो ये देखें वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने आया और आप बैठे कहाँ हैं? मिंबरे रसूल पर, मुसल्ले रसूल पर। आपकी तो बहुत बड़ी सोच होनी चाहिए। आपको तो मिल्ली बात करनी चाहिए थी, कौमी बात करनी चाहिए। मैं ना तालिब इल्मों से कहता हूँ अक्सर मदरसे के, ये 100 बंदे तुम्हारे पास जुमा पढ़ने आते हैं तो एक बंदा अगर मुखालफ भी हो तो सारी तकरीर मुखालफ में ना कर दिया करो, उसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इशारे से बात करें जी, इशारे से, बोल के ना करें। ओ भाई ना बोले, अल्लाह खुश रखे, ना बोले नहीं आप, अल्लाह जज़ाए खैर, इशारे से बात करें। संगियो, सारी तकरीर उस बंदे पे कर देने की क्या जरूरत है? आप जो 99 बाकी दीन सीखने आए हैं उन पर भी तो बात करें ना। वे एक बंदे को जेल में रख के कि ये मेरा मुखालफ है, और मैं बच्चों से कहता हूँ एक मुखालफ हो तो नजर भी नहीं लगती बंदे के, ये होना चाहिए। वो हारून रशीद चले गए ना एक मौलाना के पास जुमा पढ़ने, तो काबू आ गया था। अभी मौली साहब से भी जो हो सकता था उन्होंने की, बस सारी बातें कर दी एक ही मिनट में, सारा कुछ ही कह दिया, सख्त सुस्त बोला। जुमे की नमाज के बाद हारून रशीद ना बड़ी गर्मजोशी से मिले मौलाना साहब से। कहने लगे मौलाना आप तो बड़े ही नाराज हो मुझसे। कहने लगे सारे सूबों से तेरी शिकायतें आती हैं। वो कहने लगा मौलाना शिकायतें तो जरूर आती होंगी पर एक बात कर लो, क्या कर लो? कहने लगा मैं इतना बुरा तो नहीं जितना फिरौन था। तो मैंने आपको फिरौन कब कहा है? किसने कहा है आप फिरौन है? तो कहने लगे आप सूरह ताहा पढ़े ना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास जाने लगे तो रब करीम ने फरमाया मूसा फिरौन से जरा नरमी से बात करना। तो अगर उससे नरमी से बात हो सकती है तो हारून रशीद से भी तो हो ही सकती है ना। आप अपने लहजे में, माहौल में कुछ ऐसी बातें लाएं जिसमें महसूस हो कि आपकी एक बड़ी सोच है, आप एक वसी बात करते। वो मैं उन भाइयों को भी जानता हूं जिनकी बहन कभी 2000 मांग लेना, वो कहने पैन तेन की दसाती बड़ा तंग है, हालांकि ये तो 6000 की रात रोटी खा के आया दोस्तों के साथ। आपका ज़हन ही बड़ा नहीं, आपकी तबीयत में वुसअत नहीं। काश आपकी तबीयत में वुसअत होती तो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, हुजूर का गुलाम बनाया है। आपके तो घर लंगर पकते और दुनिया खाती, लेकिन उसके लिए पहले दिल का, जिगर का, जहन का बड़ा होना शर्त है। ये जहां आज मंगला डैम है ना, यहां पहले मीरपुर शहर था, फिर किसी हादसे में शहर तबाह हुआ। जिस ऑफिसर की ड्यूटी थी वहां, वो कहता है मैं अपनी जीप में गुजर रहा था, मलबा इकट्ठा हो रहा था, तो एक बूढ़ा शख्स और उसकी बीवी गधे पे 2 बोरियां रख के वहां से गुजर रहे थे, हाथ उनके कांप रहे थे। तो मेरी रोक के ना गाड़ी, तो वो मुझसे कहने लगे बेटा हुकूमत का जो खजाना का दफ्तर है जहां हुकूमत पैसे जमा करती है वो किधर है? तो मैंने कहा बाबा जी खैर है? कहने लगे पुत्र हमारा शहर तबाह हो गया है, हमारी बस्ती सारी उजड़ गई है, तो मैंने और मेरी बीवी ने ना मलबा साफ कर करके सोना चांदी कुछ और धातें इन बोरियों में जमा की है। अब हम हुकूमत के खजाने में जमा कराने जा रहे हैं ताकि हमारा शहर फिर से बस जाए। यहाँ हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं, ऐसा ना हो कि यहाँ दुनिया आना जाना छोड़ दे, हमारा ना शहर आबाद हो जाए, शहर घर नहीं। यहाँ तो भाई ये हाल हमने कर दिया कि एक्सीडेंट हो जाए तो लोग मोबाइल चोरी कर लेते, जख्मियों के लोग जेवरात उतारते। यहां तो इस तरह का ज़ौक़ लोगों का बना दिया गया है। हमें फिर से उम्मत होकर किरदार अदा करना पड़ेगा। हमें रसूल कायनात अलैहिस्सलाम का वो दिया हुआ बड़ा ज़ौक़, उस पर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें वो वाली सोच लानी पड़ेगी। जब हुजूर ने फरमाया सहाबी से कि मेरे मेहमान को खाना खिलाओ, तो उसने अपनी बीवी से कहा था बच्चे भूखे सुला दे और चिराग ठीक करने के बहाने इसे बुझा दे। हाथ चलाती रहना लेकिन मेहमान पेट भर के खाए। दुनिया आवे ते खा खा जावे ते राजी होवे बुल्ला, इसको पेट भर के खिला। मियां बीवी भूखे सोए, बच्चे भूखे सोए, अपने बच्चे भूखे सुलाए किसी के लिए? अपने बच्चे। अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया वा युक्सिरूना अला अनफुसहुम वलौ काना बिहिम खसासा। कुछ लोग वो भी हैं जो दूसरों को तरजीह दे देते हैं अगरचे उन्हें बड़ी जरूरत भी हो। कहते हैं सुबह मैं हुजूर की बारगाह में गया तो बताना नहीं पड़ा। करीम फरमाने लगे रात जो तूने अमल किया ना, अल्लाह को भी बड़ा पसंद आया है, रसूलुल्लाह को भी बड़ा पसंद आया है। थोड़ा सा ना इसार का मिजाज बनाए, थोड़ी सी सोच। यानी मैं अपनी थड़ी बचाता हूं, मेरा एक मोटरसाइकिल गुजरना है, हालांकि वो एक बच्चे को लगाए ना तो उठा के भी अंदर जा सकता, लेकिन मैंने सारा मोहल्ला तंग कर दिया। वो गली से एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती और मेरा मोटरसाइकिल जरा सही करके चला जाता है ना। और अगर कोई बंदा मुझे कह बैठे तो तौबा तौबा तो ओ खुदा के बंदे 6 फुट ते मैं छड़िए था, तू कौन होना मैनू आखण वाला? ओ भाई अपने लिए छोड़ी थी तो न छोड़ते। मैंने देखा रस्तों के मामले में लोग इतनी कंजूसी करते हैं, हालांकि आप गली से गुजरे तो कुशादा होकर गुजरे,
सही होके गुजरे। तो सीरत नबवी हमें ये कहती है कि तुम्हारी सोचें छोटी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे दिल छोटे नहीं होने चाहिए, तुम्हारी तबीयतें बड़ी हों, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारा हौसला, बोलिए, कभी कभी ना हंसना भी सीखे। यानी हमारे बाद लोग ये कहते हैं कि सारे दुख जाएंगे तो फिर मैंने हंसना है सारे। और मैं जनाब आपको बताऊं दुखी बड़ा हूं, तो मैं कहता हूं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा तकलीफें तो किसी ने नहीं ना देखी। 13 साल मक्का मुकरमा में कभी रोड़े मार रहे हैं ताइफ के लोग, कभी ओजड़ियां आ रही हैं, कभी कांटे बिछाए जा रहे हैं। मदीना में आ गए तो कभी बदर की लड़ाई, कभी ओहद की जंग, कभी मुनाफिकों की साजिशें। लेकिन हजरत हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने इतना मुस्कुराते हुए किसी को नहीं देखा जितना रसूल करीम मुस्कुराया करते थे। आप अगर अपनी सोच इतनी महदूद कर लेंगे कि हर वक्त किसी एक चीज को ज़हन में लेके आपका गुस्सा ही नहीं जाता, तलखी नहीं जाती, कभी कभी हंसे भी, और अगर आप कहें कि सारा जमाना ठीक होगा तो फिर मैंने ठीक होना है, तो फिर तो आप ठीक हो ही नहीं सकते। इसलिए कि नेकियां जमहूरी नहीं होती, नेकियां जमहूरी। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था कि पहले सारे कलमा पढ़ें तो फिर मैं पढ़ूंगा। हजरत अली ने कहा था कि पहले सारा कलमा पढ़े मक्के वाले तो फिर पढ़ूंगा। उन्होंने कहा बस हमें समझ आ गई है, दीन हक है, तो कोई माने ना माने हम जरूर मानेंगे। आप लोगों को देख के नेकी करेंगे तो कर ही नहीं सकते। दिल बड़ा करें, जहन में वुसअत लाएं। हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दीन दिया है जिसमें हुजूर ने खल्क की बात की, फरमाया मखलूक की। चींटियां एक जगह सहाबा कहते हैं आग लगाई तो चींटियां जल गई, तो हुजूर नाराज हो गए। यार चींटियों को जो दीन कदर दे, चींटियों जल गई, हुजूर नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है आग का अज़ाब सिवाय अल्लाह के कोई नहीं दे सकता, ये तुमने क्या काम किया। तो जहन को बड़ा करे, तबीयत को बड़ा करे। वो एक बाबा जी ना हाथ कांप रहे थे तो दरख्त लगा रहे थे। किसी ने कहा, एंगल होते हैं ना दो सोच के, एक एंगल ये है कि यार देखो बाबा जी कितनी मेहनत करते हैं, और एक एंगल ये है देखो इस उम्र में भी सुकून नहीं। अपनी अपनी सोच होती है ना। तो हाथ कांप रहे थे, दरख्त लगा रहे थे, तो एक शख्स ने कहा हुजूर इतनी तकलीफ में, तो वो कहने लगे असल में ना हमारे बड़ों ने दरख्त लगाए थे तो हमने फल खाए, हम खुद गर्ज नहीं मरना चाहते हैं हम भी कोई दरख्त लगा जाएं ताकि आने वाली नस्ल भी कोई फल खा ले। तो जो पिछलों ने लगाए थे अगर उनके फल आज हैं तो हमें भी तो कोई लगा जाने चाहिए ताकि आने वाली नस्ल को भी कुछ मिले।